नज़रिए की डुएट जगतार सिंह सिद्धू वाले दर्शकों को सत श्री अकाल। पूरा मुल्क 75वीं वरेगंढ आज़ादी के जश्न मना रहा है। इस मौके पर मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली च लाल किले तो कौम के नाम दिता सुनेहा। आप पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने लुधियाना चो पंजाबियों को किया संबोधन। सुभाविक है कि कौमी पद्धर ते पंजाब की आप सूबे की गल करते हैं, वक्रे वक्रे मामले होणगे जरूर, पर एक गल जरूर जी सांझी है, दोवें ही नेतावां ने कौमी पद्धर ते उन्होंने देश नूं अगे ले जाण दी गल, देश के लोगों को जिहड़े सुपने सिरजे साकार हुंदे दिखाए है। इस तरीके नाल पंजाब दे जिहड़ी सरकार आई है भगवंत मान सरकार, उन्हां दी ये पहली जिहड़ी बेशक मुल्क की 75वीं वरेगंढ है, पर पहला मौका उन्हां दे लई इस मौके पर जो आज़ादी समारोह को संबोधन करने का पंजाब के मुख्यमंत्री वालों उन्होंने भी अपने वादों की गल का पंजाबियों को चेते कराया। यह गल जी दोहां के भाषणों चाहे प्रधानमंत्री की गल कर लीए, चाहे आप अपने मुख्यमंत्री उन्हों की गल कर लीए, भ्रिष्टाचार के मुद्दे की गल कर लीए तो परिवारवाद की गल कर लीए, दोनों ही मामलों को ये देखा जा सकता है। एक ये भी इतफाक कहीए या देश की होनी कहीए कि 75 साल बीत जाने बाद भी देश के लोगों दी जिहड़ियां समस्यावां है, जिहड़ियां उलझना है, वो एक वखरा मुद्दा है। पर अजे साडा मुल्क भ्रिष्टाचार, भाई भतीजावाद, इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा भ्रिष्टाचार के मुद्दे तो भी मुक्ति पाउंदा नज़र नहीं है। कौन है इस दे लई जिम्मेवार, देश के लोग या देश के नेता? इल्ज़ामबाजी तो इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, पर मुल्क देश के लोगों ने चलाया, कदे एक पार्टी ने कदे दूजी धिर ने, तो जिम्मेवारी किसकी तय की जाए। इन्होंने मुद्दों पर आने लई मेरे पैनल से जोड़े मेरी बेनती प्रवान करके साडे मेहमान आए ने, जिन्हां दे विच आम आदमी पार्टी के बुलारे प्रोफैसर जगतार सिंह जी ने, इस तरीके नाल कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने जसविंदर सिखवाला, उन्होंने भी आप जी आखते हैं। सुरिंदर कंवल भारतीय जनता पार्टी के बुलारे ने, अमरदीप सिंह धारनी जी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे, सारे सत्कारत मेहमानों मैं जी आखदा, वेलकम करदा। सुरिंदर कंवल जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या है। मुल्क के प्रधानमंत्री ने लाल किले तो जिहड़ा सुनेहा दिता वो तो हाई है, पर देश के लोगों दी उलझनां दे नाल नाल जिहड़ा वड्डा मुद्दा प्रधानमंत्री कहंदे नज़र आ रहे, जिहड़ा उन्होंने सद्दा दिता खुले तौर पर अपने अंदाज के नाल, भ्रिष्टाचार ते परिवारवाद के मुद्दे ते लड़ाई का उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दों से देश को मुक्त किया जाना है। किवें देखते हो सुरिंदर जी इस मुद्दे ते जो प्रधानमंत्री ने सुनेहा दिता लाल किले तो? बिल्कुल जगतार सिंह जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ बड़ी अच्छी डिबेट है। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ मैं बतौर बीजेपी बुलारा सारे अपने देश वासियों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਗਰਵ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 100% ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ 100% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਰੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਕਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੈਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੰਧ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਔਰ ਰਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨੱਪ ਪਾਈ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ।
ਔਰ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਮੈਡਮ ਉਹਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲੀ ਫਾਂਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਟੂ ਓਨਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਅ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ बारे दसना चाहूँगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ RSS ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਤੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਫਰਵਰੀ 1948 ਤੋਂ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਨ ਖਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ BJP ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਕਾਓ ਦੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਇਸੇ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੱਕ ਜੀ, ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ- ਉਲਟ ਤੁਹਾਡਾ- ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਵਿਊ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ RSS ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RSS ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੰਡ ਤਰਾਸਦੀ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਵੇਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ RSS ਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੀਏ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ RSS ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ RSS ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਗੜਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬੇੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਠਦਾ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਕੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਕੜ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈ,
ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਭੱਠਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 1947 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਕੋਈ 25-30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਗਿਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੂਜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਕਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ PHCs ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो अपनी गल नूं लैके आम आदमी क्लीनिक उत्थे खोल दिता वा, तो हर एक चीज दे उत्ते अपनी फोटो, हर एक चीज दे उत्ते अपनी फोटो। हुण अगली गल आउंदी मेडिकल कॉलेजां दी, तो सिर्फ सीएम साहब कह रहे हैं, सिंध जी सीएम साहब कह रहे हैं कि असीं बाहर नहीं जाण देना जवानी नूं, इन्ने मेडिकल कॉलेज दूजियां सहूलतां दे रहे हैं कि बाहर जाण दी लोड़ ही नहीं पेगी। कहंदे अपने बच्चों नूं इत्थे पढ़ाओगे ते इत्थे रोजगार जेहड़े कॉलेजेस साडे बंद हो चुके ने, नवे कॉलेजेस दे उत्ते ते असीं खजाने चों पैसा ले लिया, लेकिन जेहड़े कॉलेजेस बंद हो चुके ने उन्हां बारे असीं की कीता। घट्टो घट जेकर असीं पैसे दी मैनेजमेंट नूं असीं बराबर रखना चाहुंदे हां, जां असीं फ्री बीस दी जदों गल करदे हां, असीं रिओड़ियां दी गल करदे, मान लो असीं पैसे इकोनॉमी दे विचों कड्ढे आ,
ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ? ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਪੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 2/3 ਗਿਣਤੀ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਬੋਲੋ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ। 2/3% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। 1/3% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫ ਕਰਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਗਲੀ, ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ। ਇਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖਿਲਾਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਪ ਚੜਾਈ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਟੇਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੇਪ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾफ़ी ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ 75ਵਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦੀ ਦੇ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੰਡੇ ਵੇਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਆ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਵੇਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 6000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 4 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ 24000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10-10 20-20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਖੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 379 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਅਬਦ ਹਸਨ ਸਫਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਈਆ ਤੈयब। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮन्ना अब हमारे दिल में है, ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ ਅਸੀਮ ਆਬਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਇਆ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਰਤ ਮੁਹਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਇਹ ਯੂਸਫ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੰਦਰ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੇਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਓਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 37 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਕੱਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਤੀ ਆ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਘਪਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਘਪਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਲਕ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।